السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله محمد الله صلى الله وآله وأزواجه وذريته الأنصار سيدنا وهاجر الله محمد بن عيسى سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي وآله وسلم وفرهم أروي سادتنا الصوفية المحققين والعلماء العاملين والمفسرين المحدثين أينما كانوا من مشارق الأرض وغرس سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم إلى المألى شويك والبقي والأول والدنزم الحضرموت أن الله يدعو علينا من بركاتهم وأنوار في الدين وأزل العظم الله حبيب البركة الحبيب عبد الرحمن بن عسك بن مولى دولة أنفاس عمر بن رضا صيبرات وسيل بارس سيدنا كتب لسان أولاد أبي عبد الله بن الحداد بكر سكران بن شيخ أبي رحمن سكاب شيخ المشهد أبي علي بن حسن وعطاس عمر سكاب سكاب حسن وعطاس العقل يدرس أبي عبد الله بن حسن وعطاس علي بن حسن وعطاس علي بن حمزي عبد الرحمن بن سليم جندل سليم بن ضاهي الحداد محمد بن شاهد عبد النزل بن شالكا فصولي موبري بيبي البركة محمد الحداد جابر الحداد زاد أدر كذا أدر حسين العطاس عمر بن هود العطاس بابا شبير الحداد محمد علي بن حامد بن عبد الكاف كابتن بهاوي جند سليم موبري بيبي البركة عثمان بن عبد العقيل بن يحيى عقيل محمد جابر الجابر بن يحيى أبي عبد الله بن سليم عبد الله وسلم عبد الله صلي موبري سيد عبد الرحمن السقاف سيد علي بن سليم السقاف صلي موبري بيبي البركة معطر حداد سيد الله سيد الدقال أحمد بن عبد الله طالب العطاس صيب قالوا صلي موبري بيبي البركة أبي علي بن سيد الشيخ ضرورة أبي علي بن زيد بن الحمد لله صلي موبري أبي الشيخ بن أحمد بن أبا فاقي محمد بن أبا باقي درجة حمد باقي ونبي حسن باري ونكاب ذيكوبا مالك بطبوتي وصلي مبوري أنا بركة في الدين والحبيب البركة قال صالح حسين حميد صاحب تنقل وصل أبو بكر سيد بكر زيد ومالك زيد أحمد مهدر وأحمد حسين حسين كرسف حسين حبيب علي بن أحمد بن زين على أيدي طول بانغا وصلي وأن الله بركة في الدين والدنيا والآخرة شيء قبل شافي كشفي الزامي شيء نقد الهادي جنب سري هلقي سلامعين يسبد الله من انتهي غزالي جينا يمالي سيمن جينا كهي طيب ايزي وسولي ومعمورة كهي جاسر مصطفى ومن أروح هذا مسجد مصلى الرد وكون كرقن جزي عبد العزيز جزي عبد الجزري وصولهم وفوري سمنا كنت من حوري وصولي مفوري أجي مصباح رسول الله أجمال سوري إمرأة حاجي دامي الناميري وحاجي داميري بن سعدان رسول الله جوسين الداميري صالح الزايميري وصولي وصالح الداميري وأصولي حسين أضراب لقمان بن أن سيد علي وصولي محمد أن الله بركة في الدين وسنتوصى بن نان وكفتر من أهل الحاضر بهذا المجلس أن الله كان تسأل الجنة من الحسن الخاتمة زين سلم صلى العافية سلنا جميعا شيء لله لهم الفاتحة الحمد لله العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت الضالين آمين. Kita halaman 58 ya. Ya, saya 58 ya. Kita halaman 58 ya. Garis ke 6, 7, 8, 11, 10, 11, 13 sebelah kiri. Ya. Wasaminu ya. 13 ya. Sebelah kiri halaman 58. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du wa bisanadil muttasil imamil rahibat ta'ala wa adama naf'a bihi wa yarakatu ulumika amin qarallahu ankum qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu futuh wal munu wa tawbatan nasu salah jasadur ruh. Bismillahirrahmanirrahim. Wasaminu adamul lahnil mukhilli bil makna
Qala Syarqawiyyu wal lahnu indal fuqaha yashmulu taghyirul i'rab wa ibdal harf bi akhar wa amma indal lughawi wan nahwiyyin fa huwa taghyirul i'rab wal khata fihi wal muradu bi qawli al mukhili bil ma'na ayyan kula ma'na al kalimati la ma'na akhar kadammi ta'i an amta wa kasriha au yasiruha la ma'na laha aslan kallazina bizai wa kaza isba'u syiddah min lamil lazina bihaisu yatawalladu minha alifun li'annahu yughairul ma'na bi khilafi ma laysa kazalik karabiha ilhamdulillah wa kafatidal na'budu wa kasra wa kasribaiha wa nuniha ila akhirih. Hadirin jamaah majelis taklim musalla ar-Raudhah dan sekitarnya, insyaallah semua diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Para masyayikh, para sepuh, orang tua insyaallah pada panjang umur, sehat walafiat, segenap pengurus daripada musalla ar-Raudhah, tentunya khususnya keluarga besar marhum Bapak Haji Misbah, kali ini dihormati beliau Bapak Ahmad Bajuri, orang tua kita, sepuh kita Al-Karam Ustaz Haji Hasan Amiri, dan juga ada Haji Kamal, Pak Sayyidina Umar, Ustaz Anas, ada Ziyad, Saleh, semuanya ya, yang lainnya cuma di sini juga ada Uzi, dan tentunya tanpa kecuali semua diberkahi Abjidahrul, semua diberkahi Allah Subhanahu wa taala bil afiyah salam. Puji Allah sallallahu atas Nabi kita Muhammad sallallahu. Alhamdulillah, kita kembali lagi malam hari ini di mushola kita dengan harapan insyaallah langkah yang mulia, langkah yang baik, niat yang tulus, hajat kita dikabul Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita langsung bismillahirrahmanirrahim radhiyallahu ankum radhiyallahu wasaminu yang ke-8 ya, daripada kita membaca daripada al-ikhwal yang berkaitan dengan surat Fatihah ya. Wasaminu yang ke-8 adamul lahnil mukhil bil makna, ketiadaan salah yang merubah bagi arti, yang bikin cacat bagi arti. Jangan sampai dalam bacaan Fatihah salah. Kalau salah hurufnya atau salah barisnya bisa artinya itu jangan sampai begitu. Mesti baca an'amta dibaca an'amtu atau an'amti. Nah, itu kan berubah ya, itu artinya. An'amta alaihim an'amtu. Nah, itu namanya, itu merubah namanya itu. Mukhillil bil makna. Ya, nah, enggak boleh itu adamul mukhil. Ada lahni, tidak boleh ada kesalahan al-mukhil yang merubah ya bil makna akan suatu arti katanya. Qala Syarqawi, berkata Imam Syarqawi ya. Ada kitab beliau ya, Hasyiah Syarqawi namanya, 2 jilid ya. Hasyiah saya 2 jilid, tebal kitabnya ya. Tebal segini nih saya nih. Ya, tebal 2 jilid jadi segini. Khusus Hasyiah Syarqawi. Kita nama Syarqawi bagus, nama ulama besar, tapi manggilnya Syarqawi. Kita ngerubah orang Syarqawi jadi Syarqawi. Padahal namanya Syarqawi, cakep, ulama besar nama Syarqawi ya. Kalau jadi nama-nama di kitab-kitab ini, qala Syarqawi, gitu ya. Lagi qala Romli nama ulama besar, Imam Romli. Bahkan ulama lagi, jadi wali juga, jadi wali, Imam Romli wali juga tuh, ya. Wabi Badirwai Imam Romli kalau tidak salah, dia kalau lagi nulis itu, lagi ngarang kitab, karena lampu mati, dia dibawa pohon rambutan, kalau bahasa kita pohon rambutan, itu daun rambutan jadi lampu semua tuh, terang gitu aja mar, dia ngarang. Ini daun rambutan soalnya jadi lampu neon, saking begitu derajat kemuliaannya. Ya. Satu lagi wali siapa ya, kalau ngarang kita keluar dari sini ini, dari sini lampu ya center sampai dia ada hitam, sampai karena panas hitam tangannya, karena ngarang gitu, jadi keluar lampu center dari sini lampu cahaya gitu, sampai panas hitam tangannya.
Allah kasih kelebihan-kelebihan seperti itu, ya. Wallahnu indal fuqaha, yang namanya salah menurut ahli fiqih yasmulu taghyirul i'rab, yang meliputi daripada merubahnya i'rab, ya. Taghyirul i'rab, merubahnya i'rab, perubahan, ya, suatu perubahan. Wa ibdalul harf, dan mengganti huruf, itu namanya itu. Kalau hurufnya diganti bisa berubah, kata fuqaha. Syiratal pakai shot, diganti pakai shin, syiratal, berubah kan? Nah, ya. Teliti ulama itu. Wa ibdalul harfi bi akhar, dia ganti huruf dengan yang lain. Itu namanya, ya, taghyir i'rab indal fuqaha, ya, gitu. Fuqaha itu orang yang udah satir dalam ilmu fiqih. Fuqaha namanya, bahai. Itu namanya satir namanya. Cemerlang otaknya, cemerlang, nggak sembarangan ulama fiqih itu. Ya, Imam Nawawi itu, masya Allah, ya, kan main fiqihnya beliau. Ya kita nggak tahu deh, ya, Allah punya ketentuan, kasih ilmu pada manusia, hamba-hambanya, sehingga jadi fuqaha, ya. Wa amma indal lugawi wan nahwiyin, adapun menurut ahli lughah dan ahli nahwu, masalah alahan, masalah kesalahan itu, bahwa taghyirul i'rab wal khata' fihi, itu berubahnya suatu perubahan, ya, dan salah padanya itu. Udah, katanya rubahnya salah, udah. Berubah sesuatu, perubahan, maka itu juga jatuhnya salah. Nggak ada namanya istilahnya, kalau bahasa kita nggak ada tawar menawar, nggak ada tawar, nggak ada negosiasi, salah udah gitu, ya. Ahli nahatil lughah. Wal muradu bi qaulil mukhilli bil makna, adapun yang dimaksud dengan ucapan al mukhilli bil makna, cacat dalam arti itu, ya, merubah atau rusak dalam arti itu, ayyan kula maknal kalimati, dia mengganti arti kalimat ila makna akhar, kepada arti yang lain. Seperti apa? Kadommitain an amta, seperti dommata dalam kalimat an amta dibaca an amtu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal ladzina an'amtu alaihim. Nah, itu namanya salah, an'amtu, ya. Kadommitain, seperti baris doma pada huruf ta pada kalimat an'amta, jadi baca an'amtu. Wa kasriha, atau dikasrohin taknya itu an'amti, sama itu, salah, mukhil namanya itu, arti mukhil maknanya, ya, merubah. Khalla yakhillu khal itu, ya, khal itu artinya berubah. Tadinya air kelapa jadi cuka, itu, ya. Tadinya air tape jadi arak aja, Umar. Air tape kumpulin seminggu, bebusa enggak? Bebusa, tape uli itu. Bebusa, diminumnya mulai mabok. Itu mabok yang enggak boleh. Ada mabok yang boleh. Lihat, ada mabok yang kagak dosa. Di main ayunan diputar berbalik, pas diturun sempoyongan, itu namanya enggak apa-apa deh. Jadi puterin aja, Umar, gini kan berbalik tuh. Berbalik diturun, sempoyongan dia jatuh tuh. Itu mabok kagak haram namanya. Keliangan dengan mabok tuh, keliangan namanya. Ya, manusia sifatnya macam-macam, sifatnya ada yang pengen tinggi, gitu baik, ada tinggi jatuh, pengen tinggi aja dulu kemana, pengen tinggi, tinggal mana, ada masalah begitu. Itu adalah kesalahan penciptaan. Dia diciptakan dari tanah tinggi, itu masalahnya. Ya gitu aja. Ya pahami ya, dari tanah
Tapi ada orang sabar, ikhlas, tekun ibadahnya, masya Allah, itu tanah suci tuh. Dijauhkan dari tanah suci. Ya. Ada hidup saya nyakitin orang mulai Jumar, bikin susah orang mulu hidupnya tuh. Itu diciptakan dari tanah longsor. Ya. Ya banyak cerita itu, nggak keluar sekarang kalau semua. Itu mainan kita aja itu mah. Nggak ada di kitab nyari itu oleh, nggak ada di kitab, nggak ada cari buku, nggak ada itu Jumar, nggak ada sanas, ya nggak ada tuh, ya. Ada yang mau ribut sama tetangga, itu tanah sengketa namanya. Ada sifatnya, waduh, tanah rendah itu. Ilmu begitu ya kalian ya. Au yasiruha, atau dia jadikannya lamanalah asran, tidak ada arti baginya sama sekali. Ya susah arti. Seperti apa nih? Kalazina bisai. Kan allazina orang-orang. Kalau allazina pakai zai, apa artinya? Nah, itu kan la maknan laha yang tidak ada artinya. Ya, allazina. Dibaca Umar begitu. Apa artinya? Allazina amanu, wahai orang-orang yang ya ayyuhallazina amanu kezal. Tapi ya ayyuhallazina zina repot urusan. Nah, itu namanya. Itu juga termasuk mukhil, cacat namanya kalian ya. La maknan laha aslan, tidak ada arti sama sekali. Sedangkan Al-Qur'an ada artinya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab musrifina fi nari jahannam. Orang kafir ahli kitab ya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin, dan orang-orang musyrik fi nari jahannam, ponisnya neraka jahannam. Jadi jajar orang kafir, orang musyrik udah neraka jahannam bagiannya ya. Innal ladzina amanu salihati ulaika hum khairul jazaa'il jannati wa jazaa'uhum inda rabbihim jannatu annin tajri min tahtihal. Wah, dibagi itu. Surga bagiannya. Wa kaza isba'us syiddah. Begitu juga memanjangkan syiddah. Syiddah dipanjangin susah kan? Enggak lucu. Min lamil lazina, tuh dari mim lazina. Ya, mim lamil lazina, lamnya itu ya. Al-lazi, ya al-lazi, ya, boleh gitu, boleh. Ya. Kalau in boleh tahan innal lazi, ya. Itu agak boleh, ya. Pakai siddah. Allazi tuh. Allazi kayak begitu deh. Jangan allazi, itu enggak boleh. Namanya itu dipanjangin sidahnya ya. Karena dia bukan dengung, dia bukan idgham. Kalau inna idgham, inna. Kalau allazi bukan dengung, enggak boleh panjang dia ya. Allazina yazkurunallah ya. Bihaisu yatawallu minha alifun, dengan sekira timbul daripada kalimat itu alif baru tuh. Allah panjang, Allah soalnya ada alif panjang gitu sekalian. Kalau panjang pasti tambah seolah-olah timbul alif. Gak boleh, karena gak ada alif gak boleh timbul dia. Jadi kita mengada-ada ya. Li'annahu yughairul makna, itu bisa merubah arti. Bi khilafi ma laysa kadzalik, lain halnya apa yang tidak seperti itu. Bi khilafi ma laysa kadzalik, lain halnya berarti enggak sama. Ma laysa kadzalik, yang bukan yang demikian itu. Karabihai alhamdulillah, seperti dia mendomakan huruf ha dalam ucapan alhamdulillahi, alhamdulillah
dibaca alhamdulillahu umpama. Itu enggak salah. Kenapa? Karena arti kagak salah. Dia juga artinya. Lillahi, lillahu, diri juga. Allah juga. Nah, ya. Andai kata dia ganti seperti itu tidak mukhilli, tidak cacat bagi arti. Alhamdulillahu umpama. Ya, enggak berubah dia. Tuh, makanya bikhilapi. Ada kata bikhilaf, lain halnya yang tidak dikategorikan merusak daripada arti kalimat ini. Lillahi, lillahu, tetap diri juga. Tuh, ya. Kalau an'amti berubah. Tuh, begitu bedanya. Waqafat hidal, ya, na'budu, wa kasriha, ba'iha. Kita baca na'buda, baca na'budi, ya, atau anuniha ni'budu, enggak apa-apa, itu enggak rusak. Na'buda, na'budi, na'budu, ni'budu, dia juga artinya. Nah, jadi ulama benar-benar dia dalam pengkajiannya luar biasa, nggak sembarangan, ada timbangannya, ada timbangannya. Oh ini nggak cacat karena arti dia juga. Na'budu, na'buda, na'budi, dia juga, ya artinya itu. Cuman jangan dibaca begitu. Cuman jangan. Iyyaka na'budu wa iyyaka ni'budu. Enggak ya. Yang satu na'budi, yang satu ni'budu. Kata makmum, ini baru imam. Begitu kalian. Gue belum pernah ketemu imam begini. Ini baru top imam nih, ya. Lu imam dari mana nih? Iyyaka na'budu, iyyaka na'budu, iyyaka ni'budu. Kalau udah main-main qiraatus sab'ah lain lagi, ya. Qiraatus sab'ah, waduh kan main Amar Z bagian itu, ya. Satir dia udah. Ya. Saya demen kalau yang Amar nyanyi-nyanyi itu, saya demen tuh lihat enak. Dia baris begini, balik begini, balik begitu. Udah ahli dia. Ya. Acara maulid ngundang dia baca Quran, kasih 1 jam dia, 1 jam dia, nikmat rasanya. Acara main setengah jam aja atau 20 menit, enak dia, enak rasanya. Masih eksis sampai sekarang, masih eksis beliau. Ya walaupun umurnya sekian tapi suara nggak berubah, napas nggak berubah tuh, hebat ya. Polri yang udah menggemparkan dunia, Indonesia punya, hebat Indonesia. Alaihim, alaihum, alaihumu, dibaca begitu, ya. Kita pelan-pelan ya, sebab ini mantap ini masalahnya. Wa qadami shad as-sirata. Ya, sirat dibaca doma. Surata. Ada Suroso. Suroso bapak gue kan begitu. Santoso ya. Bapak Santoso Loso. Santoso ya. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Umpama baca shad, ya. Itu pun dikatakan tidak mengganggu daripada arti, tetapi sirat ini juga artinya jembatan. Ya, jalan sama juga, ya. Wa qadami shad as-surata wa hamzati ihdana, ya. Dan juga dibaca hamzah ihdina, ya. Wa hamzati ihdina. Dibaca doma uhdina. Dibaca uhdina. Ya sama juga, enggak berusaha arti itu. Ini begini baca. Wa qadami shad as-surat wa ka hamzati ihdina, dan seperti dibaca dhamma hamzah pada huruf ihdinas siratal umpama, jadi baca atau dibaca apa lagi
Uhdinas siratal umpama. Kalau secara arti tidak berubah gitu. Tapi bacaan nggak disuruh, suruh. Cuman kalau dibaca ada orang baca begitu, umpama dia salah lahan, salah ucap, itu nggak menyalahi daripada bacaan, karena artinya nggak salah, nggak merubah arti. Wa kanasbidal alhamdu, atau dibaca fathah huruf dalnya alhamda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu pun nggak merubah. Alhamdulillah dia juga. Artinya pujian. Gitu. Tapi kalau kita baca alhamdulillah nggak boleh dalam baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil, nggak boleh. Ya. Tapi andai kata ada orang salah ucap begitu, tidak merubah arti. Tapi kalau an'am itu jelas, an'amta sebagai kau beri nikmat pada, ya, an'amtu aku beri nikmat, an'amti kamu perempuan beri ini, nah, jadi berubah artinya. Au jariha, atau baca jar kasro seperti mana? Alhamdi, ya. Kenapa? Libaqa'il makna, karena tetap artinya. Alhamdi, artinya dia juga pujian. Gitu jangan sekalian. Ulama benar-benar itu baru ulama namanya. Ya, dia kaji begini karena sastra Arab juga beliau. Ulama itu sastra Arab. Ngerti dia. Jadi hal-hal seperti ini masya Allah. Fil jami, pada kesimpulan semuanya. Wa amma law fattaha hamzata ihdina faqad gairal makna. Adapun kalau dia fathahkan pada hamzanya ihdina, contoh ahdina, nah dibaca itu ahdina, bukan ihdina, ahdina. Nah itu namanya faqad gairal makna. Sungguh dia merubah arti. Jelas, ihdina tunjukin kami. Ahdina kami dong yang nunjukin. Ya, ihdina tunjukin kami. Ahdina kami yang nunjukin. Bukan Allah berarti. Berubah nggak arti? Nah, di situ. Ya. Fa innahu inaizin sara maknan ihdina siratal mustaqim. Maka sesungguhnya ketika itu maka menjadi arti ahdina siratal mustaqim ab'is mananya, ya. Ab'is ilaina, tuh. Kalau ihdinas siratal mustaqim artinya ya ab'is ilaina atau ib'as ilaina, kirim kepada kami. Ya, ikraman hadiyatan wa atiyatan, sebagai kemuliaan, hadiah dan pemberian. Ya. Kalau ahdina maknanya berikan kepada kami itu. Kalau ihdina tunjukilah nah, lain artinya tuh. Kalau kita baca ahdina, itu artinya begitu. Kirim kepada kami sebagai kemuliaan, kirim kepada kami. Ya. Ihdina tunjukilah kami. Ya. Jadi kalau dibaca ahdina, mana ab'is? Mana kirim, bahasa utus, kirim, ya. Sampaikan dan sebagainya. Itu kalimat-kalimat, ya. Makanya di sini kita kasih betul saja, itulah dia benar. Ini udah dibeber semuanya mas kalian. Jadi kita agak tipis tapi beberannya masya Allah. Ya. Kita ngaji kitab ini sekitar tahun, ya masih tahun 79, 77 deh, 79 deh kita ngaji ini. Sama guru tua kayak Ahmad Zainuddin, dia satu level dengan Qabla Syafi'i. Di pasar Minggu dia ngajar di Musola Saroni, nulisnya ngajar ini nih. Saya masih kecil, saya bisa ngikutin gitu. Ya. Kalau kitab tasawuf, akhlaknya Rizal Mu'ana belajar sama anaknya Kiai As'ad Zainuddin, murid Asy-Syafi'i yang paten juga itu. Kiai As'ad namanya. Dia belajar sama Syafi'i Azami juga. Ya masya Allah, dia tasawufnya luar biasa itu.
karena tasawufnya luar biasa sampai terjadi konflik antara ustadz dengan ustadz. Konflik masalah ini bisat, masalah karpet, masalah sejadah Jumar. Gini-gini gak dipakai sama dia nih. Kembang gak pakai, kembang yang mau polos hijau-hijau, biru-biru gitu. Tapi kalau kata permadani kayak di rumah Jumar tuh gak dipakai, aneh makruh tuh. Makruh kenapa? Bagaimana sampai bisa khusyuk? Ini ukiran-ukiran macam-macam, gambar ini gitu. Kalau yang nyumbang ke masjid waktu itu tempat dia ngajar, ada yang nyumbang, suruh pulangin lagi. Boleh maksudnya ganti, jangan begini, yang polos aja. Jadi kalau sembahyang udah sejadah tuh, ini seperti yang putih Jumar, itu tetap sanas. Tutupin kalau negatif terjadi, sorban putih semua. Sampai namanya tasawuf kelas tinggi namanya. Sampai di sini kalau sembahyang semua serba putih. Tukang bahan gagal laku busnya. Warna biru gagal laku, warna hitam gagal laku, coklat gagal laku, repot nggak urusan. Nah, begitu. Ya, jadi terutama bagian masjid musola deh. Kalau dia ngajar, tempat dia ngajar nggak ada yang karpet warna-warni, nggak ada Jumar tuh, nggak ada begitu. Ya. Nah, kalau begini bagus nih, begini bagus namanya. Tapi masih ada nih juga nih. Oh, repot urusan. Ya, tasawuf kelas tinggi nama dia. Lagi pakai kaos oblong, belakangnya jarum super, repot. Jadi gimana saya kalau batik? Ya batik kena lagi, kayak baju batik sembahyang, udah ribet urusan. Batik kenapa? Karena membikin orang jadi kagak khusyuk. Semuanya bahannya gitu. Ini kain cap mangga, atlas, sapir, BHS kan begitu, ya. Gajah duduk. Ada merek yang kita lihat situ ya, elah, kita bisa nilai. Gajah duduk nih, itu mangga. Kita nggak bisa begitu kalau buat khusyuk nggak bisa. Nah itu beliau kerjaan begitu ya. Kiai, itu masya Allah. Tapi dia emang, jadi kalau ustaz-ustaz lain pidato depan dia juga agak sedikit kalau bahasa kita jiper gitu, agak jiper gitu. Ya. Karena emang ilmunya hebat dia. Apa-apalah hadisnya panjang-panjang hafal dia. Saya ngaji yang beliau. Ya. Jadi ngajar Risalatul Mahawana tuh enak banget, enak gitu ikutin Risalatul Mahawana. Murid gitu juga, jadi muridnya waduh kan main. Saya ngaji lama sama beliau, Mas Mustafa Sadol dulu Islam. Ya, masih sekitar tahun 1977 deh, 77 Jumar tuh. Ya deh, duduk serajin. Jadi kalau masih kecil itu, serajin duduk gitu ngaji. Itu berkahnya alhamdulillah. Tapi rupanya emang lain ya, rupanya calon ustadz kali gitu ya. Ya itu ada bawaannya aja tuh, ada bawaannya gitu ya, soalnya tekunnya itu dari mulai bergaulan Jumat di rumah tuh, saya selalu serebet mulu, nggak pernah pakai celana panjang, ngobrol serebet gitu. Jadi nggak pernah pakai ini, serebet terus, nongkrong di warung teman-teman serebet. Aduh ya Allah ya Rabb, kalau inget-inget guru-guru yang dulu tuh pasar Minggu, nggak ada habaib nggak ada dulu. Jakarta Selatan habaib nggak ada, semua kiai. Habaib cuma dikenal Habib Alia, Kuitang doang gitu dulu tuh. Alhamdulillah Kuitang udah nggak ada. Habib Umar bin Hud baru condet tuh, itu kenal. Dia bagian Selatan nggak ada Habib, nggak ada. Semua guru kiai semuanya. Ya. Jadi habaib nggak main waktu itu di sono. Baru-baru sekarang aja habaib baru main itu. Dulu nggak ada Jakarta Selatan siapa Habib, nggak ada nongol, cuma satu Habib Syal Jufri. Habib Syal Jufri doang dulu yang ceramah, satu Habib itu. Karena nggak ada, semua nggak ada. Jadi yang mau tengker kiai semua, itu bahasa tahu itu baik. Bukan karena warna habaib, emang waktu itu nggak ada ngaji sama habaib. Karena dia ngaji bener kiai bener ilmunya, karena kiai itu nggak sembarangan. Jadi istilahnya kitabnya benar-benar kitab gitu, itu kiai di pasar Minggu tuh. Karena kita ya pokoknya kadang ada Habib gitu ya kan. Kalau sering enggak, uji coba dulu. Wah, apa sih uji coba dulu. Bacaan lu bener kagak? Itu kasar bahasa kita.
Nggak benar, minggir gitu kalian. Ya udah istilah. Kalau ngaji orang yang alim, kalau berkah habaib gitu. Gabung jadi bagian. Ada dua bagiannya. Kalau ngaji kan orang alim kan, orang alim yang ada ilmunya. Kalau keberkahan Habib, kalau Habib alim ya cakep dua kali, berkah juga alim, alim juga. Gitu Habib Muhammad kan gitu kan, Nopal umpama guru kita Abdullah bin Salim kan seterusnya. Itu alim juga, Habib juga. Karena anak asal minggu itu orang belajarnya langsung ke Irak dulu. Orang tuanya pada mukimin sono. Ya, ke daerah sana. Timur Tengah. Karena bapaknya banyak kebun. Ini kontrakannya jadi negara dana kuat aja Umar gitu orang pasar minggu dulu. Pasar Rondo yang kagak mungkin orang susah soalnya. Ya benar-benar. Saya kan tahun 65 udah tinggal mati orang tua, hidup sama bapak tiri dan seterusnya. Tapi alhamdulillah, Allah kasih alhamdulillah. Jadi kalau kita patahkan ahdina itu merubah makna, ya. Wa huwa tariqul mu'tadil. Nah, itu adalah satu jalan ya mu'tadil yang lurus, siratal ihdinas siratal, tunjukilah kami jalan yang mu'tadil. Nah, mu'tadil lempeng tuh, mu'tadil adil namanya tuh, ya. Jadi katakan at-tariqul mu'tadil ai ghairul mu'awwij. Enggak ada bengkoknya. Enggak pakai nikung-nikung, ya. Jadi benar alatul tuh lurus banget tuh namanya. At-tariqul mu'tadilu, ya. Jalan yang ihdinas siratal mustaqim, ya. Itu orang Indonesia di Arab begitu aja amal tuh. Ya haj. Ba'din kaif? Yamin shimal. Wah, ya. Ji, ini udah kita sebelah kiri, belok kanan. Jalan, kemana lagi arahnya? Wah, orang Indonesia emang pintar bahasa Arab walaupun nggak paham. Langsung potong letter ihdinas siratal mustaqim. Jadi kami jalan dulu. Alatul maknanya alatul ya, haram mesti kan ke Ka'bah gitu. Alatul. Terus mana? Ihdinas siratal mustaqim. Ya, udah sawak ya. Paham dia. Mana alatul. Indonesia mau bisa itu doang. Ihdinas siratal mustaqim. Allah, ya Syekh Al-Misbah Al-Maut, An-Nur maut. Nur kan cahaya, maksud bohlam putus, ya bisa bahasa Arab dia. Dipikir lampu An-Nur kan cahaya, putus apaan putus? Mati, ya udah mati dah, Al-Maut gitu ya udah. Ya Syekh An-Nur Al-Maut. Nur Hayati, Nur apa yang meninggal? Cuma pakai isyarat. Ya Syekh, An-Nur Al-Maut, Nur maut. Oh, mesti Al-Misbah Qat-Tafi, mesti gitu kan? Lampu putus begitu ya. Nur maut. Paham haula. Misalnya ngomong bahasa Arab di Jeddah Jumar, yang jaga konten apa tuh CD, nyari segi gambus di Jeddah. Wah, kita kan gak potongan ya orang Arab gini-gini. Udah ngomong Arab lama-lama, akhirnya ngomong begini Zaza. Ya Haj, aneh nih orang Indonesia juga. Orang mana? Orang Banyuwangi, brengsek lu kata gitu. Dari tadi aja ngomong gitu. Gue ngomong capek bahasa Arab melulu kata gitu. Lu ngaku orang sono Banyuwangi. Ketipu gitu jadi. Ya udah kalau begitu, sama Indonesia lu murahin berapa harganya deh CD. Itu awal Ustaz Roni masuk ke tahun 95. Ya awal ke tanah suci dalam ibadah umroh. Ya kita lihat pembuktiannya. Jadi ghairu mu'awij, yang tidak bengkok mananya. Ta'wij anil iman, bengkok dari Kalau Syafi'i berarti ta'wij anil iman katanya. Bengkok dari iman. Imannya melenceng namanya begitu. Ta'wij, awaja yu'awij ta'wij namanya. Ya.
Wa amma ma'nau bi ghairil fathi, adapun arti tanpa memberi peringatan, membuka bahwa arsyadana ila dinil haq. Tuh ya, arti tunjukkan kami ke jalan agama yang hak. Arsyadana ya ila dinil haq. Wasabbitna alaihi, dan tetapkan kami atas jalan tersebut. Wa huwa dinul Islam, itu agama ihdinas siratal mustaqim, ay arsyidna ila din, tunjuki kami ke agama al-haq yang benar, wasabbitna, dan tetapkan kami alih atas agama tersebut, wa huwa dinul Islam, itu agama itu mana ihdinas siratal mustaqim. Itu artinya. Wallahu a'lam. Wattasi'u an takuna al-qira'atu halatal fil fana. Nanti ada kondisi bacaan Fatihah harus kondisi di diri, insya Hazin niyah hadratin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil dhalin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin sallallahu alaihi wasallam barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والمتصدقين وارزق هذا المصلى انك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.